دائرہ یقیناً ہماری کائنات کی سب سے بنیادی شکلوں میں یا ساختوں میں سے ایک ہے، چاہے آپ بات کریں ان آربٹس کی، سادہ طور پر ہی صحیح، پلانٹس کے سیاروں کے آربٹس کی بات کریں یا آپ پہیے کی بات کریں یا مالیکولر لیول پہ بھی جا کے بات کریں تو سرکل یا دائرہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. اور میں نے اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ ہم سرکل کی یا دائرے کی کچھ پراپرٹیز، کچھ خصوصیات پر بات کرنے کی کوشش کریں اس ویڈیو میں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سرکل کی تو وہ کیا چیز ہے جو سرکل کو سرکل بناتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سرکل کے سینٹر سے اس کے باہر کا جو پوائنٹ، آؤٹر پوائنٹ، جو اس کی جو باؤنڈری ہے، اس کا فاصلہ ہمیشہ برابر رہتا ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ سے ناپیں. یعنی کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ سینٹر سے لے کر کونے تک کا یہ برابر ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیس. یہ کسی سرکل کا ریڈیس یا راز کہلاتا ہے. اور یہ جو فاصلہ ہے سینٹر سے اس کی باؤنڈری کا، اگر فرض کر لیجیے اگر 3 سینٹی میٹر ہے تو یہاں سے بھی 3 سینٹی میٹر ہوگا، چاہے آپ کہیں سے بھی لے لیں یہاں سے بھی 3 سینٹی میٹر ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پوائنٹ، سرکل کے ہر پوائنٹ پر جو کہ اس کے ایریا کو، جو باہر کا جو لمٹ اس کی کہہ سکتے ہیں آپ، جو پوائنٹ ہے وہ اس کے سینٹر سے ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا، یعنی کہ برابر کے فاصلے پر ہوگا. اب دوسرا سوال یہ کہ یہ کوئی بھی سرکل کتنا چوڑا ہوتا ہے تو ہم اس کے دو دور ترین مقامات کا ایک دوسرے سے فاصلہ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ مقام جن کا ایک دوسرے سے زیادہ فاصلہ، یہ مقام یہ ہم کونے سے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم دور سے دور پوائنٹس جو فاردسٹ پوائنٹ ہیں ایک دوسرے سے، جو کہ ان کے درمیان اگر ہم سیدھی لکیر کھینچیں تو اس لکیر کی لمبائی جو ہے اس کی ظاہر کرے گی کہ یہ سرکل جو ہے یہ کتنا چوڑا ہے. اس کو ہم ریڈیس، یہ جو فاصلہ ہے یہ ریڈیس ہے، تو یہ 2 ریڈیس کے برابر ہوگا کیونکہ یہ لائن ہمیشہ سرکل کے سینٹر سے گزرتی ہے. تو اب یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ یہ جو ڈایامیٹر، اس کو ہم کہتے ہیں ڈایامیٹر، یعنی کہ سرکل کی جو چوڑائی کہہ لیجئے آپ اس کو، یہ ڈایامیٹر ہے. اور ڈایامیٹر اور ریڈیس کا آپ دیکھ سکتے ہیں آپس میں تعلق ہے کہ ڈایامیٹر جو ہے دگنا ہوتا ہے، 2 ٹائمز ہوتا ہے ریڈیس کا. یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے. اور دوسری جو بہت دلچسپ خاصیت ہے سرکل کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیپ ہو، فرض کر لیجئے، اور آپ اس ٹیپ کو اس کی مدد سے سرکل کو ناپنے کی کوشش کریں تو یہ جو اس کا پوری کی پوری جو گولائی ہے، یعنی جتنا آپ کو چلنا پڑے گا، اس کو ہم کہتے ہیں سرکمفرنس. سرکمفرنس یہ سرکل کا سرکمفرنس یا اس کا محیط کہلاتا ہے، جتنا کہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سرکمفرنس، ڈایامیٹر، ریڈیس اور ان سب چیزوں کو ہم آپس میں کیسے ریلیٹ کریں گے، کس طرح سے یہ چیزیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں. تو آج سے کئی ہزار سال پہلے لوگوں نے درختوں کے تنے لیے یا اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے جب انہوں نے کسی بھی دائرے کا سرکمفرنس ناپنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ فرض کر لیجئے کہ اگر اس کا سرکمفرنس 3 میٹر کا ہے یا 3 یونٹس کا ہے تو یہ جو بیچ کا جو اس کا ڈایامیٹر ہے وہ 1 میٹر کا ہے. جب ان کے پاس ناپنے کے جو ٹیپ یا ناپنے والے فیتے جو تھے بہت زیادہ ایکوریٹ، بہت زیادہ درست نہیں تھے. میں اس کو تھوڑا اور صحیح، تو یہ جو ہے ریشو آف، اب میں سرکمفرنس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، یہ بتا دوں آپ کو، ریشو آف دی سرکمفرنس ٹو دی ڈایامیٹر، یعنی کہ جو سرکمفرنس ہے اس کا ڈایامیٹر کے ساتھ جو ریشو ہے وہ کتنا ہے. تو پرانے زمانے کے لوگوں کا جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ہزاروں سال پہلے، جن کے پاس بہت اچھے ناپنے کے فیتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً اگر میں اس کو یہ 3 یونٹ یا 3 میٹر کے یا 3 فٹ ناپا سرکمفرنس کو تو ڈایامیٹر جو وہ 1 میٹر کے قریب نکلا. تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ چلیے یہ تقریباً، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ تیز نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 کا ریشو ہے. اب اگر یہ ایک چھوٹا سرکل میں یہاں بناؤں تو یہ سرکل فرض کر لیجئے انہوں نے ناپا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو گولائی ہے وہ 6 سینٹی میٹر، یعنی کہ سرکمفرنس جو ہے وہ 6 سینٹی میٹر، تقریباً 6 سینٹی میٹر ہے، اور اس کا جو ڈایامیٹر ہے انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 2 سینٹی میٹر ہے. یہ اس صورت میں ہوا جبکہ ناپنے کے جو ہمارے پاس آلے تھے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، تو یہ تقریباً 3 ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ سرکمفرنس اور ڈایامیٹر کا جو ریشو ہے یہ تقریباً 3 کے برابر ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ فکس رہتا ہے کسی بھی سرکل کے لیے، چاہے وہ کتنا بڑا ہو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. اور یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریشیوز میں یونٹس نہیں ہوتے، اسی وجہ سے اس ریشو کا بھی کوئی یونٹ نہیں ہوگا. تو اب ایسی صورت میں بعد میں جب یہ پیمائشیں دہرائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اچھے ٹیپ کے ساتھ جو اس کا سرکمفرنس ہے وہ 3.1 معلوم ہوا، اور
1 मीटर जो है इसका डायमीटर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तकरीबन ये जो रेशो है ये 3 नहीं है बल्कि 3.1 है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हम कहते हैं कि ये जो रेशो है ये 3.159 और बड़ा अजीबो गरीब और कहते हैं ना कि रूहानी किस्म का नंबर है, और ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी किस्म का नंबर है हमारी कायनात में, ये 3.145। और ये इसमें मजेदार वाली बात है कोई रिपीटिंग पैटर्न हमें नहीं मिलता, आज तक नहीं मिल पाया, कई लाख दर्जे तक हम मालूम कर चुके हैं, और इसको हम कहते हैं पाई। पाई ये दरअसल लैटिन है, लेकिन ये ग्रीक से लैटिन में आया था, इसको हम पाई कहते हैं, और ये इस ग्रीक लेटर पाई से ही इसको डोनेट किया जाता है। और ये कायनात का, जैसे मैंने कहा, सबसे अनोखा, सबसे पुरस्कार, सबसे अजीबो गरीब नंबर है। और जब हम मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो नंबर पाई है ये बार बार हमारे सामने आता जाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर वगैरह किस तरह से आपस में रिलेट होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सर्कमफ्रेंस जो है, ये सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्किल का, उसको अगर हम डिवाइड करें किससे, उसके डायामीटर से, तो हमने कहा कि जो नंबर या जो रेशो हमें हासिल होता है वो होता है पाई। और याद रखिए पाई सिर्फ एक नंबर है, इसको आप 3.14159 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जगह जाया करने वाली बात होगी, इसलिए हम उमूमन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू, पाई का सिर्फ डिनोट कर देते हैं, हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आखिर में लिखते हैं जब हमें फाइनल नंबर चाहिए होता है। तो अगर सर्कमफ्रेंस सी है तो सर्कमफ्रेंस बराबर होगा पाई टाइम्स डी के, ये सर्किल की जरिए डी जो है डायमीटर, और ये बराबर होता है 2r, यानी कि 2 रेडियसेस के बराबर होता है। अब हम इसको पाई इंटू 2r अगर हम कर दें तो क्या, चूंकि डायमीटर की जगह हमने 2r लिख दिया तो ये 2 पाई r आ जाएगा। और आपने अक्सर औकात 2 पाई r लिखा हुआ देखा होगा मैथमेटिक्स की, खासतौर पर ज्योमेट्री के सेक्शंस में। अब ये मेरे पास एक और सर्किल है, और मुझसे कहा जाता है कि इसका रेडियस जो है वो 3 मीटर्स या 3 सेंटीमीटर्स या 3 यूनिट्स है। तो इसका जो रेडियस मुझे बताया गया वो 3, मेरे ख्याल में मीटर्स कर दूं, ये मीटर्स है, यूनिट्स बहरहाल लंबाई में जरूरी होते हैं। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ये मुझसे सवाल किया जा रहा है। तो सर्कमफ्रेंस हमने देखा 2 पाई r के बराबर होता है, तो 2 पाई r यहां पर कितना है, r हमारे पास है 3 मीटर इंटू 3 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 पाई मीटर्स के बराबर होगा। अब आप पाई की जगह जो पाई की कीमत है, चाहे आप आपके कैलकुलेटर में हो, चाहे 3.14159 रखें, कुछ भी करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 से कुछ ज्यादा, यानी कि 6 या 18 से कुछ ज्यादा, तकरीबन कुछ 13 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो 6 पाई जो है, इसमें आप पाई की जगह इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 3.14159 लिख सकते हैं, और ये बहुत 18 आशारिया कुछ, मतलब 18 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। दूसरा जो तरीका है वो ये कि आप कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर में जो पाई की वैल्यू होती है, फीड होती है, वो आप लिखेंगे, लेकिन बहरहाल ये 18 से कम नहीं होगा, 19 से ज्यादा नहीं होगा। भाई एक और सवाल, इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इस सर्किल का कितना होगा, मुझे रेडियस दिया गया है, तो सादा सी बात है, अभी हमने कहा कि डायमीटर दुगना होता है, तो अगर ये 3 मीटर है तो ये 6 मीटर होगा, यानी कि रेडियस का दुगना डायमीटर है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास 6 पाई मीटर्स था, और रेडियस हमें बता दिया था 3 मीटर्स का, जबकि डायमीटर जो है वो 6 मीटर्स के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस का दुगना होता है। अब ये एक और सर्किल आ गया, यहां मुझे बताया गया कि इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 10 मीटर है। अच्छा खासा बड़ा सर्किल है, इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 10 मीटर का है, और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा। तो अब आप एक बार फिर वही 2 पाई r वाली इसको देखिए, तो उसमें 2 पाई r जो है वो इसके बराबर होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है वो हमारे पास बराबर, ये पाई d भी होता है, r जो है 2 पाई जो है वो 2r जो है वो d के बराबर होता है, तो ये लिहाजा डायमीटर जो है वो 10 डिवाइडेड बाय पाई हो गया, और पाई एक बार फिर ये सिर्फ एक नंबर है, आप 10 को पाई की वैल्यू 3.14159 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग मीटर्स आपके पास आ जाएगा, 3 आशारिया कुछ ना कुछ मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये मैंने सादगी की गरज से ये मैंने यहाँ पर पाई की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी। अगर रेडियस मालूम करना हो तो रेडियस जो है वो डायमीटर का
आधा होता है। ये डायमीटर है, बीच में ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, और ये जो फासला है यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस के बराबर है। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, तो लिहाजा 10/π को मैं हाफ कर दूंगा तो ये 5/π मेरे पास रह जाएगा। ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा 5/π। ये हमारे पास 5/π ये हमारे पास इसका रेडियस है। और ये आप देख रहे हैं कि बहुत अजीबोगरीब पुरस्कार किस्म की चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग पाई से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये एक नंबर है जो कि 3.14159 और फिर चलता चला जाता है। ज़रूरत इस बात की हम ये देखें कि हमें किस हद तक एक्यूरेट जवाब चाहिए किसी भी मेजरमेंट का या किसी भी प्रॉब्लम का, हमें कितना एक्यूरेट जवाब चाहिए। और यही वजह है कि ये जो आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में, मुख्तलिफ लेवल्स की टेक्स्ट बुक में पाई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलती हैं, और कैलकुलेटर्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी हद तक एक्यूरेट वैल्यू बहरहाल हमको मिलती है। और ये जो पाई है, उम्मीद है आपको पाई भी समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम किसी सर्किल का एरिया मालूम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।